ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന protein, the biomacromolecule. Okay, first biomacromolecule protein കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Protein is a polymer of amino acid. It is polypeptide. Protein എന്താണ്? Polymer of amino acid or polypeptide ആണ് അല്ലേ? So here we can see the protein, it is made with a chain of amino acid. Here the amino acid, it is joining together by peptide bond. അപ്പോൾ ഒരു peptide bond വെച്ചിട്ടാണ് amino acids തമ്മിൽ join ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം amino acid or a alpha carbon that will be attached with a hydrogen and it will be attached with a carboxylic group. It is attached with an amino group and it will be attached with the side chain we have studied. That is the common formula of amino acid, right? So here they have shown a series of amino acid. It is joined together by peptide bond. So here the peptide bond is formed in between carboxylic and amino group. Carboxylic group amino group ഇടയിലാണ് peptide bond form ചെയ്യുന്നത്. So here it is a peptide, polypeptide, and we can see the amino acids are joined together by peptide bond. Peptide bond is present in between carboxylic group of first amino acid and the amino group of second amino acid. And we can see this protein or polypeptide, it is made with a different types of amino acid. So we can say it is a heteropolymer. ഇതെന്താണ്? ഒരു heteropolymer ആണ് protein എന്ന് പറയുന്നത്. So here the protein, it is a heteropolymer and we can see around 20 different types of amino acids are present in a protein. നമ്മൾ already പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് 20 different types of proteinaceous amino acid എന്നും അതുപോലെ 3 different types of non proteinaceous amino acid എന്നും. Actually നമുക്ക് ഈ proteinaceous amino acid അല്ലെങ്കിൽ it is necessary for the health അല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന 20 തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡും. So this has to be either synthesized in our body or it has to be supplied through our diet. ഒന്നുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So here if the body is able to synthesize this amino acid, there is no need of supplying this amino acid through the diet. If the body is not able to synthesize the amino acid, that amino acid has to be supplied through the diet. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമിനോ ആസിഡിനെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡയറ്റ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. So here we can say the amino acid which has to be supplied through the diet is called as essential amino acid. Essential amino acid നമുക്ക് ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമിനോ ആസിഡ് ആണ്, അത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. So here essential amino acid 8 തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. So here the essential amino acid are 8 different types, that is 8 different amino acids are essential amino acid, that is isoleucine, leucine, then lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. Okay, so here isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. These are the 8 different types of amino acid which is not able to synthesize by our body, so it is called as essential amino acid. But ചില amino acid ഉണ്ട് നമുക്ക് partially synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ complete requirement fulfill ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ synthesis method കൊണ്ട് നടക്കില്ല. That is called as semi essential amino acid. Semi essential amino acid are two different amino acid, that is arginine and histidine. ആർജിനൈനും ഹിസ്റ്റഡിനുമാണ് സെമി എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലകത്ത് ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വാട്ടറിന്റെ പെർസെന്റേജ്, പ്രോട്ടീന്റെ പെർസെന്റേജ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ പെർസെന്റേജ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ എക്സാമിന്റെ തലേദിവസം ഒന്ന് വായിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും സെമി essential amino acid. ചിലപ്പോൾ അവർ 4 അമിനോ ആസിഡ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സെമി എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് വൺ. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന്.
Okay, now when we see this heteropolymer of polypeptide, we can see the left hand side of this polymer, it has an amino group, and the right hand side of this polymer, that is a carboxylic group. So here we can say this is the N terminal of the amino acid, and this is the C terminal of the N terminal of that particular protein or polypeptide, and this is the C terminal of the particular protein or polypeptide. അപ്പോൾ ഇവിടെ N terminal is nothing but the left hand side of the polypeptide, and C terminal is nothing but the right hand side of that particular polypeptide. Okay, so here എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊളാജൻ, that is an example for a protein. Its function is intercellular ground substance. Okay, collagen is a structural protein that is an intercellular ground substance. Trypsin is an enzyme which will help in digesting the protein. Insulin, that is a hormone which will help in converting glucose to glycogen in the liver. Antibody, it fight against the antigen, it take part in defense mechanism. Receptor is a protein that is seen in the sensory organ as smell receptors, taste receptors, touch receptors, etc. അതുപോലെ ഹോർമോൺസും എല്ലാം റിസപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ആ റിസപ്റ്റേഴ്സും എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ GLUT4, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ. സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് GLUT4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ടേബിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് GLUT4 ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതേപോലെ വി ക്യാൻ സി കൊളാജൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് പ്രോട്ടീൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആനിമൽ വേൾഡ്. ആനിമൽ വേൾഡിലെ കൊളാജൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ്ലി സീൻ പ്രോട്ടീൻ. And we can see most abundant protein present in the biosphere, that is nothing but ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, ബയോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന റുബിസ്കോ ആണ്. നമ്മൾ റുബിസ്കോ പഠിച്ചതല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ RUBP കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് റുബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും അബൻഡന്റ് ആയിട്ട് ബയോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ. ഏറ്റവും അബൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആനിമൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് കൊളാജൻ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോളിസാക്കറൈഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആണ്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, ആ പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹിയർ the protein, when we say നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ we can clearly identify from this diagrammatic representation as, see here, serine, cysteine, tyrosine, glutamic acid. Serine, it is the first amino acid, there the N terminal it is free, and cysteine, it is a sulfur containing amino acid. Its amino group has joined with the carboxylic group of this serine, and we can see tyrosine is the next amino acid which has given that contain heterocyclic ring, and glutamic acid is a negatively charged amino acid because of an excess of COOH which has come in the side chain. അല്ലെ, COOH എന്തായിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യും, COO മൈനസ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ ലീനിയർ ചെയിൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്. Example it has given here. This is the primary structure of a protein. Primary structure of a protein in which we can see the order of each amino acid present in the polypeptide. ആ polypeptide ഓരോ അമിനോ ആസിഡിന്റെ പൊസിഷൻ, അതിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. N ടെർമിനൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ C ടെർമിനൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Now this primary structure of this protein, it will form a chain because of this peptide bond formation between the amino acid. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീനിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ബോണ്ട് ഏതാണ്, പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് അമിനോ ആസിഡിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദിസ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ലീനിയർ ചെയിൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഓർ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് വിൽ make the secondary structure. Secondary structure, there are three different types. The secondary structure, this is the primary structure, and secondary structure there are three different types, that is alpha helix, beta pleated sheet, and we can see collagen.
Collagen protein is another type of secondary structure. ഇതിനകത്ത് alpha helix ഉം beta pleated sheet ആണ് important ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. So here if I'm showing a linear chain of amino acid like this, you just imagine here one amino acid is there, here one amino acid is there. If this can make a hydrogen bond in between them, then what happened here? This will make a hydrogen bond by coming back like this, right? But ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നതാ ഇവിടെ ഒരു ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ if this can make a hydrogen bond with the next one, it will form a structure like this. An example for this helical structure, that is the hair, hoof, അതേപോലെ തന്നെ നെയിൽ, അത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കാണുക? ഈ പറയുന്ന ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, ആൽഫ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാണുക. ഇനി ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ this alpha helix structure, it is because of hydrogen bond. Hydrogen bond ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണുക alpha helix structure. Here the hydrogen bonds are formed in between the amino acid of a single polypeptide. ഒരു സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ beta plated sheet, it will be formed by the formation of the hydrogen bond in between the two polypeptide chain. So here we can say the bond formation, it will be occurred like this. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. അതായത് ഇത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. അത് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഓൾസോ വിൽ മേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇന്റർ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, in between two polypeptide, the hydrogen bond, if it is making, that will form the beta plated sheet. It is seen in the silk fibroin. ഇതെവിടെയാണ്? സിൽക്ക് ഫിബ്രോയിനിലാണ് എന്ത് കാണുക? ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ദ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ. ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലെ പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും, ഓക്കെ കൊളാജൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ പ്രോലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈസിനും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ദേ ആർ ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് മീൻസ് glycine and proline, they will not allow to make the hydrogen bond in between the amino acid. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുക. അവര് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഹിയർ glycine and proline are helix breakers. ഇനി കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, that will be having more number of this one glycine and proline, so it will form a different type of structure. See here, one helix ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ലീനിയർ ആയിട്ട് കിടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക, പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക. ഇതാണ് കൊളാജന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് കൊണ്ടാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെയർ, ഹൂഫ്, ദിസ് വൺ ഹോൺ, അതുപോലെ തന്നെ നെയിൽ, അതിലൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഈ പറയുന്ന ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോലിനും ഗ്ലൈസിനും വേണ്ടി ഇടയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലിക്സിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോവും. അതേ ആർ ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ്. പ്രോലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസിൻ ദേ ആർ ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സിൽക്ക് ഫിബ്രോയിനിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. ഈ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈസിനും പ്രോലിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുതരം സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. കൊളാജന്റെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി
they will be having more proline and glycine. Because of that, the continuity will not be there at all in the helical turn. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ. ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ഒന്നും കൂടി അവർ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അറ്റൈൻ ചെയ്ത ആ പ്രോട്ടീൻ അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഫോമിലേക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് അതിന്റെ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. എല്ലാ എൻസൈംസും എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എൻസൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് വേണം. ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചർ, ആ ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ക്ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ വേർ വി ക്യാൻ സി ദ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ആക്റ്റീവ്. ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടി വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചില വീക്ക് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ്. ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചില വീക്ക് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ്. സോ ഹിയർ വിച്ച് ആർ ദ ബോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ? വി വിൽ സി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വിൽ ബി ദർ. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി the ionic bond. Ionic bond can be formed. അതേപോലെ hydrophobic interactions can be seen, and we can see the disulfide linkage. Disulfide bond or disulfide linkage, we can see van der Waal interaction. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തരത്തിലുള്ള ബോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ. അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വീക്ക് ബോൺസ് ആണ്, അത്ര വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടൊന്നും അല്ല. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണ്? ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഈ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂളിന് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ജനറലി ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് ദ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ചില കോമ്പൗണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ഹെട്രോ പോളിമർ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ ദ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ അഗെയിൻ. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് 2 alpha and 2 beta subunits. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 2 alpha and 2 gamma subunits. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഈ 2 alpha and 2 beta polypeptide chain already it has made each alpha, each beta has made its tertiary structure, and again they all together ഈ 2 ആൽഫ ചെയിനും 2 ബീറ്റ ചെയിനും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ആ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് 4 ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലഫ്റ്റ് 4 ക്ലഫ്റ്റ് അതായത് 4 പോക്കറ്റ് ഓക്സിജനെ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. So here 2 alpha and 2 beta chain which is joined together after its tertiary structure formation, that is called as its quaternary structure. Quaternary structure in which more than one polypeptide chain is included. This is all about the structure of protein. Okay, നമുക്ക് പ്രോട്ടീനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. So once again we will see protein structure, primary, secondary, tertiary and quaternary structure is there. Primary structure നമുക്ക് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെ വായിച്ചെടുക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതായത് ഓരോ അമിനോ ആസിഡും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിലാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an amino group and right hand side it will be having a carboxylic group. This is called as N terminal and this is called as the C terminal. And we can see the polypeptide, it is a heteropolymer because they have different types of amino acid in it, and this linear chain of amino acid or primary structure of
primary structure of protein, it can make a secondary structure by making hydrogen bond in between the amino acid of the same polypeptide or in between the amino acid of the different polypeptide. If it is making a bond in between, hydrogen bond in between the same in between the amino acid of the same polypeptide, that is called as alpha helical structure. അത് സാധാരണ ഹെയറിലും അതുപോലെ നെയിലും അതുപോലെ ഹോണിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്, അതായത് കൊമ്പ് അതിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോലിനും ഗ്ലൈസിനും വന്നാൽ അവിടെ ആ ഹെലിക്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൈസിനെയും പ്രോലിനെയും പറയുന്നത് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്നാണ്, ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്നാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണാം. ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന 2 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷെയിൻ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിൽക്ക് ഫിബ്രോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചില പോക്കറ്റ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. സാധാരണ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആണ്, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിന്റെ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷണൽ ആവുന്ന ഒരുപാട് പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോൾഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഹീമോഗ്ലോബിന് 4 സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രോട്ടീനും 2 കോപ്പി ചെയ്താൽ, അതായത് 2 ആൽഫ ആൻഡ് 2 ബീറ്റ ചെയിൻ. ഈ 2 ആൽഫയും 2 ബീറ്റയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. That is its quaternary structure. Okay, so here the tertiary structure, it will be formed by different weak interactions as hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction, disulfide bond, van der Waal interaction. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വീക്ക് ബോണ്ട്സ് ആണ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത്, ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ നമ്മളൊരു പ്രോട്ടീന്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ അൺഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്നുപോലെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറോ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് അതിന്റെ ഫോൾഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും. സാധാരണ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചറിലാണ്. ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ pH അപ്ലൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ അൺഫോൾഡിങ് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിന്റെ ഈ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നുപോലെ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാം. പ്രോട്ടീന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീനേച്ചർ ചെയ്തു പോകും. ആ ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വീണ്ടും നാച്ചുറൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ റീനേച്ചുറേഷൻ. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫോം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ.